اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج ہم آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لے ہیں وہ ہے 2024 ان برجوں پر جن سے اس ماہ مئی میں جادو کا خطرہ ہے اور جادو سے ان کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے اور جادو ان کی ہنستی بنستی زندگی میں غم و الم لا سکتا ہے۔ جادو کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے فطری ماحول کو ما فوق الفطر ماحول میں تبدیل کرنے کا نام جادو ہے۔ یعنی جادو وہ ہے کہ جسے دھوکا کہتے ہیں، جو چیز آپ کو نظر آئے دراصل وہ چیز اصل میں وہ نہ ہو۔ جیسے موسیٰ نے دربار فرعون میں اپنا عصا پھینکا تھا، ان کے جادو کو ختم کرنے کے لیے جنہوں نے رسیاں ڈالی تھیں اور سانپ بن گئے تھے، دراصل وہ برین کے الیکٹرک میگنیٹ کا دھوکا ہوتا ہے۔ تو جادو ایک دھوکے کا نام ہے جو کہ اصل نہ ہو اور نظر آئے۔ اس کا جادو کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دنیا کی تمام کتابوں میں، تمام مذاہب میں اس کا ذکر ہے اور جو الہامی کتابیں ہیں ان میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اسلام اور جادو، اسلام میں بھی جادو کا ذکر موجود ہے۔ ہماری الہامی کتاب قرآن مجید میں سورت فلق اور سورت والناس اور فرعون کے دربار کا واقعہ، سامری جادوگر، یہ سب سحر جادو کی ایک طاقت کو نمایاں کرتے ہیں۔ ہاں، سحر جادو کا انکار کرنے والا دراصل کافر ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، کیونکہ جادو کا انکار کرنا دراصل قرآن کا انکار کرنا ہے۔ قرآن کی کسی ایک چھوٹی آیت کا یا کسی بھی جز کا یا ایک لفظ کا بھی آپ انکار کریں تو نہ مانے تو پھر آپ کافر ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ فلق میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی العقد کا مطلب گنڈو پر پھونکنے مارنے والے مرد و عورتوں کے شر سے۔ تو یہ جادو کی جو ہے نا، جادو کرنے کی نشاندہی ہے۔ دراصل جادو کرتے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل جادو حسد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جادو کی حسد ہے۔ سب سے بڑی وجہ جادو کی حسد ہے۔ حسد کی وجہ سے لوگ جادو کرتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے اور میرے پاس کیوں نہیں۔ تو اس لیے جادو کی بڑی وجہ حسد ہے۔ جادو سے کیا ہوتا ہے؟ جادو سے انسان بار بار ڈاکٹر کے پاس چکر لگاتا ہے، پھر اسے خیر نہیں آتی، اس کے تمام معاملات پینڈنگ ہو جاتے ہیں، باوجود طاقت ہمت رکھنے کے بھی وہ جو ہے نا مجبور و مقہور رہتا ہے۔ لوگ ادھار چیزیں لے کر آ رہے تھے، اسے نقد نہیں ملتی۔ اس کے بعد نشاندہی، اس کے بعد جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ وہ علاج کرا کے تھک جاتا ہے، ڈاکٹروں کے چکر لگاتا ہے، روحانی علاج کی طرف جب تک نہیں آتا اسے اس کی کاٹ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جادو کی جو تشخیص ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی طاقت کے باوجود بھی اپنے کام نہ کر سکیں تو یہ جادو ہوتا ہے۔ جادو کے ذریعے کیا رزق، صحت، کام، کاروبار، اولاد باندھی جا سکتی ہے؟ بالکل اس کے ذریعے، جادو کے ذریعے یہ چیزیں باندھی جا سکتی ہیں۔ یہ الفاظ کی ارتعاشی قوتیں ہوتے ہیں۔ جادو کن ذرائع سے ہوتا ہے؟ جادو کے زیادہ تر ذرائع، جادو میں زیادہ تر ہاتھ ستاروں کی رجت کا ہوتا ہے۔ یہ 90% اس میں ان کا ہاتھ ہے۔ باقی جیسے شمس حبوط، مقابلہ تربے اور جیسے قمر حبوط، قمر درقرب، یہ چیزیں، چاند گرہن، سورج گرہن، یہ چیزیں جیسے کالی راتیں ہوتی ہیں، ان میں یہ جادو زیادہ اثر کرتے ہیں۔ جادو کہاں ہوتا ہے؟ دماغ پر ہوتا ہے۔
दिमाग पर असरात करता है। जादू की निशानदेही क्या है? कपड़ों पर खून के छींटे आना, अलमारी में कपड़ों का कट जाना, खास तौर पर उस जगह जहां प्राइवेट्स पार्ट होते हैं उन चीज़ों का कट जाना, और उनका फिर कोई रीज़न ना होना, फिर इंसान धूप में जा रहा है उस पर पानी के छींटे आना, ये जादू की निशानदेही होते हैं कि ये इस तरह जादू इंसान के ऊपर होता है। अब हमारा मकसद कि किन बरूज पर जादू आ रहा है, हम उस तरफ आते हैं। चलते हैं सबसे पहले बुर्ज। सबसे पहला बुर्ज है मीज़ान। मीज़ान बुर्ज के छठे घर में ज़ुहल मौजूद है, बल्कि पिछले साल से इस पर सहर जादू आ रहा है। 2023 ये परेशान रहेंगे, इनको असाबी दिमागी अमराज आएंगे, ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकेंगे, लोग इनसे नफरत करेंगे, इनकी मंगनी शादी काम कारोबार पर बंदिश आने का खतरा है। अब जो दूसरा बुर्ज है वो है अकरब, स्कॉर्पियो। लिब्रा के पास स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के छठे घर में राहु मौजूद है, जिसे अरबी जबान में रास कहते हैं। ये इंसान को बीमार कर सकता है और ये 2025 तक जा सकता है। अकरब वाले बहुत होशियार रहें, जहां कुदरत उनको सपोर्ट कर रही है वहां इस जादू से इनकी जिंदगी तबाह हो सकती है। अकरब वालों की खास तौर पर पेट का ख्याल रखना, मर्दों और खवातीन। और मर्दों को टीबी हो सकती है, जोड़ों का दर्द आ सकता है, टांगे उनकी खत्म हो सकती हैं, कैंसर वो जो होता है फालिज वो हो सकता है। अब जो तीसरा बुर्ज है जो जिस पर अभी जादू का खतरा है वो है कौस बुर्ज, सेगिटेरियस। मेरा भी है और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझ पर जादू कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। मैं उसे जवाब नहीं देता, और वो याद रखे अगर मैंने जवाब दिया तो 24 घंटे हमारा काम इस पढ़ाई में भी है। ये जो है ना कौस में अतारिद का दाखिल होना, ये मुंशी फलक है, ये हिसाबदान है। अतारिद का इनके छठे घर में आना और फिर नजरात इसके 8 और 12 खाने पर रखना इस बात की निशानदाही है कि कौस पर सहर जादू है, और ये सहर जादू जज्बाती कर से इसे कोई कत्ल करा देगा या लड़ाई करा देगा। और इसके काम कारोबार जो अरूज पर जा रहे हैं, पैसा इनका आशिक है, इनके पीछे भाग रहा है, और वो जो है ना इनका वो सब कुछ छिन जाएगा। ये मुसीबतों की जद में, बीमारी की जद में, और जो है ना केस मुकदमात की जद में, इस तरह कर्जे की मद में ये फंस जाएंगे। इसलिए ये एहतियात करें। अब हम करते हैं कि जादू से निजात हासिल कैसे करें। जादू से निजात हासिल करने का बेहतरीन तरीका सूरत फलक और सूरत वन्नास है। इसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो या हय्युल क़य्यूम 107 बार पढ़ें। इससे और ज़्यादा आप अच्छा करना चाहते हैं तो सूरत बकर की आखिरी आयत आमन रसूल बिमा उनज़िला अलैहि मिन रब्बिहिल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व अलैकल मसीर ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व मा इक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला तक़दिरना बिही वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अन्ता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। दूसरी बात यह है कि सूरत हश्र की आखिरी आयतें ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नत अस्हाबुल जन्नत हुमुल फ़ाइज़ून, ये आखिर तक आप पढ़ें। तो ये जो है ना जादू की काट है। इसके अलावा अगर अल्लाह का नाम इसमें आज़म से ख़त्म करना चाहते हैं तो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ऐसे आप जो है ना 66 बार पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला जादू का खात्मा होगा। इस पर अगर आप सदका देना चाहते हैं तो मीज़ान बुर्ज का जो है ना का 6 नंबर जो बनता है मीज़ान अकरब का जदीद लुहौत, जुमेरात वाले दिन जो ना पीले रंग की चीज सदका करे, दाल मूंगी। अब अगर अकरब वाले करना चाहते हैं तो वो जो है ना मंगल वाले दिन गोश्त दें। अगर कौस वाले अगर जादू का खात्मा करना चाहते हैं तो वो सदके के जरिए, तो वो जो ना कौस जदीद लुहौत अमल सौर, वो जुमे वाले दिन सफेद रंग की चीज सदका करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।